السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Amr bin Abasah as-Sulami kuntu wa ana fil jahiliyah azunnu anna an-nas ala dhalalah wa annahum laysu ala shay' wa hum ya'buduna al-awthan. Fasami'tu bi rajulin bi Makkah yukhbiru akhbara faqa'adtu ala rahilati faqadimtu alayhi فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. فقلت بأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت له فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد. قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. فقلت إني متبعك. قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا. ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه سراع وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم أنت الذي لقيتني بمكة. قال فقلت بلى. فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله. أخبرني عن الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان
وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح حتى أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. قال فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم رجل يقرب وضوءا فليتمضمض ويستنشق فينتشر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أبو أمامة يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل. فقال عمرو يا أبا أمامة لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي وما بي حاجة أن أكذب على الله ولا على رسول الله لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد 7 مرات ما حدثت به أبدا ولكني سمعته أكثر من ذلك أو كما قال hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, kata dia satu sahabat yang bernama Amru bin Abasah As-Sulami ada menceritakan. Amru bin Abasah ni dia orang Syam, dia duduk di Syria. Kata Amru bin Abasah ni, dia kata kuntu wa ana fil jahiliyah. Dia kata aku dulu duduk dalam jahiliyah. Dia kenang balik hidup dia dulu. Kuntu ana fil jahiliyah, aku dulu hidup dalam jahiliyah. Macam kita lah. Kita sebelum jadi lagu kita lah ni tak tahu macam mana. Kita dulu ni, zaman kita, zaman Agogo dulu ni, zaman seluar ketat batang pahit, zaman naik dalam kereta, zaman panjang cerita. Kalau tulis balik buku cerita pasal zaman jahiliah kita, banyak jilid. Maka Amru bin Abasah dia ingat balik cerita lama dia. Dia kata aku dulu fil jahiliyah, hidup dalam jahil, tak erti agama. Azunnu anna an-nas 'ala dhalalah. Aku rasa masa tu manusia ni sesat belaka. Hidup dalam sesat. Kita dulu lah, tahun 70-an dulu. Bini ustaz pun tak pakai tudung. Dulu, tahun 70-an. Bini ustaz tak pakai tudung. Ustazah balik daripada Al-Azhar, tak kelumur habis. Tahun 70-an, bukan lama.
30 tahun dulu aja ustazah mengajar di sekolah agama pakai kain kelumbung ala-ala nasyid. Bus kerak ni jambui belah dua depan. Tanya-tanya mengaji Al-Azhar. Itu zaman dia. Tak reti ke dia? Tak tahu ke dia? Reti, tahu. Tapi kesedaran tidak ada. Tapi environment pada masa itu begitu. Suasana hidup pada masa itu tidak ada orang pakai kelumbung macam hari ini. Tak ada. Maka itu dia panggil jahiliah. Benda tu dikenang balik oleh Amru bin Abasah. Dia kata, azunnu anna an-nas ala dhalalah. Dia kata, aku rasa masa tu manusia ni hidup dalam dhalalah. Sesat belaka. Wa annahum laysu ala syai' wa hum ya'buduna al-awthan. Aku rasa depa masa tu tak ada benda yang boleh dibanggakan. Melainkan yang ada pada masa tu wa hum ya'buduna al-awthan. Sembah tokong. Sembah berhala, mabuk, zina, amalan hari-hari, judi, bunuh anak perempuan. Itu kehidupan masa itu, masa jahiliyah. Fasami'tu birajulin bi Makkah yukhbiru akhbaran. Dalam pada tu mai ke telinga aku cerita, kata ada satu orang laki-laki di Makkah yang laki-laki ni yukhbiru akhbaran. Ada duduk bagi macam-macam berita pelik-pelik di Makkah. Dia duduk di Syam. Cerita hak jadi di Makkah ni sampai ke pengetahuan dia, sampai ke telinga dia. Kononnya di Makkah sana sudah ada satu rajul, sudah ada satu laki-laki yukhbiru akhbaran. Duk cerita satu berita yang orang tak pernah dengar. Selama ni Al-Lata wal-Uzza ini adalah Tuhan kita. Ni tokong Lata, tokong Uzza, tokong Manat, ini Tuhan kita. Tiba-tiba mai laki-laki ini, mai abang kata ini berhala Tuhan kita Allah. Pelik. Selama ni kita duk dengar kata minum arak ni biasa. Tak tahu mai laki-laki ini abang jangan. Pelik. Sampai ke pengetahuan dia, sampai ke pengetahuan Amru bin Abasah di Syam ni tentang satu laki-laki di Makkah yang duk bawa amai cerita hak orang tak pernah dengar. Sampai ke dia. Faqa'atu ala rahilati. Aku ambil kenderaan aku naik. Aku nak pergi ke Mekah. Aku nak tengok siapa dia ni. Siapa dia laki-laki yang duk buat main cerita belain daripada hak duk dengar sebelum ni. Aku nak pergi tengok sendiri dengan mata aku siapa dia ni. Faqadimtu alaih. Dia kata aku sampai di Mekah. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan jura'u alaihi qaum. Bila sampai rupa-rupanya laki-laki itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu aku sampai tu dia dalam keadaan mustakhfian, dalam keadaan takut, menyorok-nyorok daripada keganasan kaum dia. Ini cerita apa? Cerita zaman awal Islam. Nabi bawa Islam ni dalam keadaan takut-takut. Takut pasal apa? Jura'u alaihi qaumu. Takut pada keganasan kaum dia sendiri. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok balik mukadimah kita baca kuliah baru lepas ni, cerita apa? Cerita zaman awal Nabi SAW pergi duduk di Gua Hira. Jibril mai, Jibril peluk Nabi, kata iqra. Nabi kata ma ana biqari, aku tak tahu baca. Dia peluk lagi Nabi, dia kata iqra. Nabi kata ma ana biqari, aku tak tahu baca. 3 kali peluk, Jibril kata iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi balik ke rumah lepas tu dalam keadaan takut-takut. Khadijah tenangkan dia, bawa pergi jumpa Waraqah bin Naufal. Kita baca dalam kuliah lepas. Waraqah bin Naufal bagi tenang balik Nabi ni. Dia dengar balik Muhammad cerita dekat aku apa yang hang jumpa, apa yang hang lalui. Cerita-cerita. Waraqah kata kalau macam tu hang akan jadi Nabi. Semua orang yang dilantik oleh Allah menjadi Nabi sebelum daripada ni lalu apa yang hang baru lalui. Waraqah kata apa? Kalaulah sekiranya aku panjang umur,
Aku akan bersama dengan hang waktu hang kena halang. Jadi benda ni kita dah baca dah, dan Nabi SAW dah dengar cerita daripada Waraqah ni, rasa tenang, rasa tenteram. Dia sambung balik piduk bertahanus di Gua Hira ni. 6 bulan wahyu tak turun. Daripada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tu 6 bulan tidak ada wahyu turun. Nabi susah hati. Nabi duka cita. Nabi takut kok Tuhan marah ke dia ke? Ada dia buat tak kena tang mana ke? Sehingga kan tak mai dah Jibril ni, wahyu tak turun dah. Susah hati 6 bulan. Lepas 6 bulan tu Nabi jumpa pula dengan Jibril dalam rupa asal dia. Jibril duduk di atas kursi di antara langit dan bumi dalam rupa asal dia. Jibril terkejut. Nabi SAW terkejut tengok Jibril. Lari balik ke rumah. Kata dekat isteri dia, Zammiluni, selimut aku. Terkejut tengok Jibril dalam rupa asal. Selimut mai pula wahyu yang kedua. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wathiyabaka wa rabbaka fakabbir wathiyabaka fattahhir. Turun ayat 1 sampai 5 surah Al-Muddathir. Duduk dalam selimut tu, Tuhan kata, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangkit pergi bagi peringatan dekat orang ramai. Wa rabbaka fakabbir, Tuhan hang besarkan. Wathiyabaka fattahhir, baju hang bagi bersih, bagi suci. Warujza fahjur, dan benda-benda tidak elok, benda dosa hendaklah engkau jauhi dan tinggalkan. Turun ayat tu. Nabi SAW bangkit dan start kerja dakwah. 3 tahun Nabi berdakwah. 3 tahun Nabi berdakwah secara sir, secara sulit, secara rahsia, secara tidak terang-terang, secara sembunyi-sembunyi. Dalam 3 tahun 30 orang aja ikut. Ni hujan ni main penuh surau ni, okey kan? Nabi 30 tahun, dalam 3 tahun 30 orang ikut. Macam tu benda yang dilalui oleh Nabi SAW. Dalam keadaan itulah ni cerita Amr bin Abasah ni. Bila dia dengar cerita pasal Nabi Muhammad di Mekah, dia pi, bila sampai-sampai jumpa, rupa-rupanya laki-laki itu ialah Muhammad bin Abdullah. Rupa-rupanya laki-laki itu ialah Rasulullah. Dia jumpa Nabi di Mekah mustakhfiyan jura'u alaihi qaumuh. Dalam keadaan Nabi ni takut-takut, dalam keadaan sembunyi-sembunyi menyampaikan Islam kerana takut keganasan kaum dia. Fatalattaftu, kata Amr bin Abasah, aku jadi simpati kepada Nabi ni. Dia tengok Nabi ni orang baik, dia tengok Nabi ni orang bagus, dia dengar apa Nabi kata semua benda baik-baik. Tapi pasal apa orang baik jadi macam ni? Maka simpati mai dalam diri Amr bin Abasah ini. Hatta dakhaltu alaihi di Makkah. Dia kata aku pergi jumpa Nabi berdepan 4 mata. Amr bin Abasah yang mai daripada Syam ni pergi jumpa Nabi berdepan 4 mata. Faqultu lahu, dia kata dekat Nabi, ma anta, kamu ni apa sebenarnya? Dia tanya Nabi. Dia tak Islam lagi. Ma anta, dia bukan tanya man anta, dia kata ma anta, apa kamu ni sebenarnya? Qala Nabi SAW, ana Nabi. Nabi kata aku Nabi. Nabi kata kat dia, faqultu wa ma Nabi. Dia kata Nabi tu apa? Dia tak Islam, dia pun tak tahu ni agama baru. Wa ma Nabi, Nabi tu apa? Qal arsalanillah. Nabi kata aku diutuskan oleh Allah. Yang kata Nabi itu ialah aku ni utusan Allah. Tuhan lantik aku untuk buat satu kerja. Faqultu bi ayyi syai'in arsalak. Dia kata apa yang diutuskan dengan engkau? Tuhan suruh hang buat apa? Kalau cara mudah kita kata, qal arsalani bi silatir arham. Tuhan suruh aku menjaga hubungan silaturahim. Suruh buat benda baik.
Bukan suruh bergaduh, bukan suruh berperang, bukan suruh cari pasal, bukan suruh pergi porak peranda rumah tangga orang, bukan suruh pergi samun, bukan suruh pergi buat benda jahat. Allah suruh dekat aku ni bisilatil arham. Suruh aku bagi tahu dekat orang, jaga hubungan silaturahmi ni. Jaga baik-baik. Wa kasril awsan. Di antara yang mencabar, Tuhan suruh aku pecahkan berhala. Dia kata, wa an yuwahhadallah la yushraku bihi syai'. Dan Allah suruh aku bagi tahu dekat manusia semua supaya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, jangan syirik dia satu benda pun. Ini benda yang Tuhan suruh aku buat. Qultu lahu, Amru kata dekat Nabi, faman ma'aka ala hadha? Siapa yang berserta dengan engkau lah ni? Dia ni macam satu CNN yang duk tanya Nabi ni. Nah, dia kata, waman ma'aka ala hadha? Siapa yang ada berserta dengan hang lah ni? Siapa duk tolong hang lah ni? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hurrun wa abdun. Nabi kata, aku ada orang kuat, dua orang aja lah ni. Hurrun, satu laki-laki yang merdeka. Wa abdun, seorang lagi hamba sahaya. Dua orang duk tolong aku lah ni. Tuan-tuan, kita dah baca dalam hadis cerita tentang orang yang awal-awal masuk Islam. Nombor satu siapa dia? Khadijah. Hadis kita baca 2 minggu lepas. Khadijah binti Khuwailid. Siapa dia lagi yang masuk Islam awal-awal? Ali ibn Abi Talib. Umur baru 10 tahun. Dia walaupun budak-budak, dengar Nabi kata, terus percaya. Amantu billah wa bi rasulih. Aku beriman dengan Allah dan Rasulnya. Lain siapa dia? Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Lain siapa dia lagi? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lain siapa lagi? Bilal bin Rabah. Ini 5 orang cukup hebat. Zaman orang semua tak mau terima Nabi, bahkan menentang Nabi, bahkan kalau Haji boleh nak bunuh Nabi. 5 orang ni ikut Nabi. Bila Amru tanya Nabi SAW, faman ma'aka ala hadha? Siapa yang ikut engkau? Nabi kata, hurrun wa abdun. Satu orang yang merdeka dan satu hamba. Kata Amru, wa ma'ahu yawma idzin Abu Bakrin wa Bilal mimman amana bih. Amru kata, waktu aku duk tanya tu, memang ada 2 orang ni, Abu Bakar dan Bilal. Dua ada kiri kanan Nabi. Faqultu inni muttabi'uk. Terus dia kata apa? Amru bin Abbasah ni, dia kata, ya Rasulullah, inni muttabi'uk. Aku nak ikut engkau. Maknanya apa? Nak masuk Islam. Mai daripada Syam, daripada Syria tu, mai sampai di Mekah. Satu interview duk jalan dekat Nabi ni, mata tak lepas duk tengok Nabi, terus kepercayaan dia mai, terus dia kata, inni muttabi'uk. Muhammad, aku ikut hang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tastati'u dhalika yawmaka hadha, ala tara hali wa halan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, nak masuk Islam tak apa, tapi kalau cara hang ni, dalam syarah hadis ni dia cerita, Amru ni dia nak buat cara Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar bila masuk Islam dia kata apa? Saya ingat balik cerita Sayyidina Umar ni, dengar-dengar kata adik dia ikut Nabi Muhammad, terpa pergi di rumah adik dia tengah duk baca surah Taha, dia buh penampak. Lepas tu dia tanya, aina Muhammad? Adik dia kalut, adik dia kata, jangan abang apa nak mengamuk, nak apa pun sini aja. Jangan pergi duk sangkut dengan Nabi kami ni, dengan Muhammad. Aina Muhammad? Pergi. Sampai di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, Nabi duk ada dengan sahabat-sahabat. Umar masuk. Bila Umar masuk ni, Sayyidina Hamzah bangkit berdiri depan Nabi, pegang pedang. Nabi kata, duk, Umar mai ni dihantar oleh Allah. Ini cerita. Mai duk depan Nabi, aslim ni ya Rasulullah, masuk Islam. Nabi pun bagi dia masuk Islam. Dia kata apa? Dia kata, wahai Rasulullah, kalau sekiranya kita betul, bukan ini cara kita, bukan cara duk menyorok-menyorok dalam rumah macam ni, jom, dia kata, kita pergi semayang di depan Kaabah. Dia buat.
Amru bin Abbasah ni yang mai daripada Syria ni pun dia mai semangat tu. Ni masa dia masuk Islam ni Umar tak masuk lagi. Nabi tengok ke semangat dia, Nabi tengok ke angin dia ni, Nabi pun takut. Nabi kata dekat dia, ala tara hali wa halan nas. Wahai Amru, hang tak tengok ke keadaan aku ni dan keadaan keliling aku macam mana? Cerita lagu hang mau ni tak boleh buat lagi. Masa tak mengizinkan. Nak tunjuk Islam kita dalam keadaan kita minoriti. Bukan satu tindakan yang cerdik. Nabi coolkan dia ni, slowkan dia ni, turunkan temperature dia ni, semangat dia ni. Nabi tiun bagi korang balik. Walakin irji' ila ahlik. Nabi kata Amru, balik dekat keluarga hang dulu. Nabi kata dekat dia, Amru, irji' ila ahlik. Fa iza sami'ta bi qad azhartu fa'tini. Nabi kata hang balik pi di kampung hang. Kalau lepas ni dengar cerita kata aku dah kuat. Azhartu, aku sudah zahir. Kekuatan Islam sudah nampak. Fa'tini, waktu tu mai balik. Orang semangat tak tentu punca ni tuan-tuan, tak kena gaya menjahanam kita. Dia buat semangat tak tentu punca ni, tak kena gaya menjahanam kita. Dia pergi buat apa ke satu benda, kena tangkap, dia habaq dia ikut Ustaz Zamzuri, punah kita. Yang tu kata tu nak kena duk tiun. Ada dengar ni pun 1001 macam duk ada. Dengar bangkit nak lompat pi pun ada. Dengar sampai 10 tahun duk lugu tu saja pun ada. Jadi Nabi SAW ni dia kenal seorang-seorang ada ikut dia ni. Kalau main hak lagu nak lompat kuat, dia suruh slow down. Dia tengok main hak lagu nampak slow sangat, dia push bagi suruh. Macam tu nak kena jaga. Nabi kata dekat Amru bin Abbasah ni pergi balik dulu. Esok kalau dengar berita kata aku dah kuat dah, Islam dah kuat, fa'tini. Masa tu mai balik. Nabi kata. Qala fa zahabtu ila ahli. Amru pun balik ke Syam. Balik kepada keluarga dia. Wa qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Selepas 13 tahun Nabi di Makkah, Nabi hijrah ke Madinah. Wa kuntu fi ahli. Waktu Nabi sampai di Madinah, aku ada di Syam dengan keluarga aku. Faja'altu atakhabbarul akhbar. Tetapi dia kata aku mengikuti perkembangan cerita Nabi ini. Lepas dia masuk Islam, dia balik ke Syam tu, dia mengikuti perkembangan cerita Nabi ini. Wa as'alun nas, aku tanya orang selalu. Jumpa aja ahli rombongan perdagangan daripada Mekah dan sebagainya sampai di Syam, dia antara benda yang dia mesti tanya pasal Nabi. Amru bin Abbasah walaupun dia ada di Syam, jauh daripada Nabi, dia follow cerita Nabi ni. Dia ambil tahu. Hatta qadima alayya nafarun min ahli Yathrib min ahli al-Madinah. Sehinggalah satu hari rombongan daripada Madinah mai ke Syam. Jumpa dengan dia. Faqultu ma fa'ala hadha ar-rajul alladhi qadima al-Madinah. Dia tanya depa macam mana laki-laki yang mai daripada Mekah ke Madinah ni, apa dia duk buat di Madinah lah ni? Dia tanya orang Madinah yang mai ke Syam ni. Faqalu an-nas ilaihi sira. Jawab orang Madinah ni, dia kata apa? An-nas, dia kata orang ramai di Madinah ni ilaihi sira. Sira Arab sur'ah maksudnya cepat. Dia kata an-nasu ilaihi sira'. Dia kata orang ramai di Madinah ni, bila Nabi mai aja di Madinah pakat tangkam pergi dekat Nabi. Nabi disambut. Nabi ini welcome oleh penduduk Madinah. Itu report mai daripada orang Madinah dekat Amru bin Abbasah ni. Muhammad ni bila sampai aja di Madinah, an-nas ilaihi sira'. Orang pakat pi kat dia, pakat serbu, pakat terkam, pakat nak sanjung dia. Wa qad arada qaumuhu qatlah. Sedangkan kaum dia sendiri, adik-beradik dia sendiri di Mekah nak bunuh dia. Orang kampung dia sendiri tak mau ke dia. Dia pi di lain, orang sambut dia, orang bagi red carpet dekat dia. Begitu. Falam yastati'u, cuma depa tak mampu nak bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Zalika faqadimtul Madinah. Amru bin Abbasah bila dia dengar Nabi dah sampai Madinah, orang Madinah sambut Nabi, dia kata zalika faqadimtul Madinah. Aku pun terus pergi Madinah.
Nabi pesan kat dia. Nabi pesan dekat dia masa di Mekah. Nabi kata apa? Tunggu sampai Islam dah kuat. Aku dah zahir. Orang semua dah nampak dah Islam ni elok. Fa'tini. Masa tu mai kat aku. Dia dengar-dengar kata Nabi dah stable. Nabi dah establish di Madinah. Dia terus pergi ke Madinah. Fadakhaltu alaihi. Dia pergi jumpa Nabi lagi sekali. Faqultu ya Rasulullah ata'rifuni. Dia masuk jumpa Nabi. Dia kata ya Rasulullah ata'rifuni. Tuan ingat saya lagi? Tuan kenal saya ke tak ni? Dia kata, jumpa apa tahun lepas di Mekah. Dia mai di depan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ata'rifuni. Tuan ingat tak? Tuan kenal tak saya ni? Qala Nabi SAW. Naam. Nabi kata, kenal. Awak tak kenal, hang yang semangat sangat itu ni. Nabi kata, awak tak kenal, orang macam ni tak ramai. Waktu orang tak mau ke Islam, hang mai daripada jauh ni, mai jumpa masuk Islam, minta nak berkemas ni. Awak aku tak kenal. Nabi kata, anta allazi laqitani bi Makkah. Nabi kata, hang kan yang jumpa aku di Mekah beberapa tahun dulu? Qala faqultu bala. Dia kata, ya, saya lah yang jumpa di Mekah dulu. Faqultu ya Nabi Allah, akhbirni amma 'allamaka Allah wa ajhalu. Terus nak mengaji daripada Nabi. Ni yang kata Amru bin Abasah As-Sulami. Terus dia kata dekat Nabi, dia kata ya Rasulullah akhbirni. Tolong cerita mai dekat saya amma 'allamaka Allah wa ajhalu. Apa yang Allah bagi tahu dekat tuan yang saya tak tahu. Tolong ajar dekat saya apa-apa benda. Akhbirni 'anis salah. Dia kata cerita dekat aku tentang semayang. Semayang ni macam mana? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salli salat as-subh, thumma aqsir 'ani salah hatta tatlu' asy-syams hatta tartafi'." Ini dia main cerita tentang waktu-waktu semayang. Ini dia berkaitan dengan tajuk kita nak baca sekali lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata semayang itu dia start dengan subuh. Semayang subuh Nabi kata. Lepas daripada semayang subuh jangan semayang apa-apa. Hatta tartafi', sehinggalah matahari sudah naik tinggi. Itu dia nak beritahu waktu haram semayang. Maksudnya apa? Daripada subuh sampai berakhir waktu subuh. Lebih kurang lah ni pukul apa? 7 minit. 9 minit. Syuruk. 7-9 minit. 7-9 minit campur 28 minit. 28 minit. Masuk waktu duha. Dalam tempoh masa 28 minit itu jangan sembahyang. Itu waktu haram sembahyang. Jadi setengah orang tanya, dia kata, Ustaz, ni sembahyang sunat isyraq ni bila? Ada orang petua kata sunat isyraq ni pukul 7 suku Jahanam. Itu time apa? Time haram sembahyang berdasarkan hadis yang sahih. Adapun cerita tentang sunat isyraq ini adalah cerita yang kabur dan bertindih. Sebahagian ulama kata sunat isyraq itu ialah sunat duha tu. Dia tidak ada sunat isyraq. Isyraq tu duha tu lah. Tapi dia jadi confused macam mana tu, maka diasingkan isyraq satu sembahyang, duha satu sembahyang. Tak apalah dah asing tu. Dia pergi buat pula isyraq dalam time yang diharam sembahyang. Jahanam. Jadi dia beritahu di sini apa dia? Bila Amru bin Abasah tanya Nabi tentang sembahyang, Nabi kata sembahyang nombor 1 sembahyang subuh. Tapi Nabi kata lepas subuh sehinggalah matahari hatta tartafi', sampailah matahari naik ni, dia kata itu time jangan sembahyang. Nabi kata fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarnai syaitan. Tak boleh sembahyang tempoh 28 minit itu kerana waktu itu berada di antara dua tanduk syaitan. Nabi kata. Apa dia maksud dua tanduk syaitan? Wallahu a'lam, tak tahu. Cuma Nabi meletakkan masa tu sebagai masa yang duduk baina qarnai syaitan, di antara dua tanduk syaitan. Wa hina idzin yasjudu lahal kufar. Nabi kata kerana itu time orang kafir semayang. Siapa dia? Dalam syarah hadis dia beritahu, iaitu golongan yang menyembah matahari.
Orang yang menyembah matahari, itu time dia semayang. Time yang diharamkan kita semayang, itu time orang sembah matahari semayang. Daripada berakhir waktu subuh, sampailah matahari naik kadar segala. Itu time mereka semayang. Nabi SAW kata, itu adalah masa baina qarnai asyaitan. Itu di antara dua tanduk syaitan. Dan pada masa itu, yasjudu lahal kuffar. Orang kafir sujud, semayang, sembah matahari mereka. Summa salli. Habis time tu, Nabi kata semayang balik. Semayang apa? Semayang duha. Semayang duha ini juga nasnya bertindih di antara sembahyang duha dengan sembahyang sunat awabin. Sunat awabin ni ditafsir pada dua keadaan. Satu apa dia? Time duha tu sampai sebelum zawal tu, dan lagi satu lepas maghrib nak pergi Isyak. Ini time disebut sebagai time sunat awabin. Tetapi sembahyang sunat lepas maghrib nak pergi ke Isyak tidak sabit daripada hadis yang sahih. Yang clearnya apa dia? Sembahyang duha. Masa tu Nabi kata summa salli. Lepas tu apa boleh start sembahyang. Maknanya kalau kita nak kata hari ni, start daripada pukul 7.35, 7.40 kita kata lebih kurang. Bermulalah waktu sembahyang duha. Itu time boleh sembahyang apa-apa saja. Fa inna salah masyhudatun mahdhurah. Nabi kata kerana sembahyang, tiap-tiap sembahyang, tak kira sembahyang fardu 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, tak kira sembahyang sunat rawatib yang kita dah baca dalam hadis-hadis Nabi, tidak kira sembahyang-sembahyang sunat yang bersabit daripada hadis Nabi, sembahyang itu masyhudah, disaksikan oleh Allah dan malaikat, mahdhurah, dan dihadiri oleh malaikat Allah. Tiap-tiap kali kita sembahyang ni, malaikat ada. Tiap-tiap kali kita sembahyang ini masyhudah, mahdhurah, disaksikan dan dihadiri oleh malaikat. Hatta yastaqilla dhil birrumhi summa aqsir 'anis salah. Sehinggalah apabila matahari rembang, terpacak dan lembing ataupun tombak tidak ada bayang. Dia kata itu nak masuk kata apa? Masa haram sembahyang lagi satu. Aqsir 'anis salah. Nabi kata jangan sembahyang time itu. Bila ni time rembang yang kata tak boleh sembahyang ni bila? Ulama meletakkan waktunya. Dia kata antara 5 ke 10 minit sebelum zuhur. Kalau mengikut fatwa bekas mufti Saudi Syekh Abdul Aziz bin Baz, dia kata 20 minit sebelum zuhur. Ada satu pendapat kata masanya sangat singkat, sekira-kira takbiratul ihram tak ada nak sembahyang, berakhirlah waktu haram sembahyang itu. So nak selamatnya kita kata apa? Kita ambil 15 ataupun 20 minit sebelum zuhur. Kata zuhur masuk pukul apa? 1:07 minit. 15 minit sebelum 1:07 minit, itu time haram sembahyang. Pasal apa? Fa inna hina idzin tusjaru jahannam. Nabi kata kerana waktu itu neraka jahanam apinya dimarak menyalakan. Time tu api macam mana nak goreng cak kuih tiaw tu. Kalau cara-cara bandingan api dunia, tapi bukan api dunia bandingan dia. Maknanya dia buka api cukup kuat. Neraka jahanam api dibuka maksimum waktu itu. 15 minit sebelum zuhur. Dia kata. Maka pada ketika itu Nabi kata, fa inna hina idzin tusjaru jahannam. Neraka jahanam dinyalakan sekuat-kuatnya. Fa iza aqbala al-fay fasalli. Nabi kata apabila tombak yang kita letak di tengah lapang tu sudah nampak bayang, fasalli, maka sembahyanglah. Maksudnya apa? Zuhur sudah masuk. Zuhur sudah masuk. Di sini lagi satu nas bertindih. Nas bertindih di antara sembahyang qabliyah zuhur dengan sunat zawal yang kita baca baru ni. Sunat zawal, yang kata sembahyang sunat zawal, gelincir matahari, ada satu sembahyang sunat yang pada masa itu Allah buka segala pintu langit. Kita minta apa pun semua pergi direct. Itu adalah nas yang bertindih dengan sembahyang sunat qabliyah zuhur. Jadi ada orang dia perasin benda tu, dia buat sunat zawal, lepas tu dia buat qabliyah zuhur. Wallahu a'lam.
Tapi ada pendapat kata sunat zawal itu ialah qabli az-zuhur. Itu ceritanya. Nabi kata bila bayang dah mula nampak, matahari dah tergelincang daripada rembang, daripada terpacak, fa inna salah mashhudatun mahdurah. Ketika itu sembahyang disaksikan oleh malaikat dan dihadiri oleh malaikat. Hatta tusalli al-'asr. Masa tu okey, boleh sembahyang apa sahaja sehinggalah masuk waktu asar. Dia kata ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإن تغرب بين قرني syaitan. Lagi sekali dia main. Bila semayang asar, habis semayang asar, tak boleh semayang apa dah. Pasal apa? Lagi sekali Nabi kata, itu time terletak di antara dua tanduk syaitan. وَحِينَ إِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارِ. Dan ketika itulah dia kata kafir semayang. Dia tak kira tuan-tuan. Dekat nak maghrib ni puak Hindu masa tu lah kuil daripada kuil loceng. Teng tong masa tu lah. Masa tu. Betul apa yang Nabi kata ni. Kebanyakan kafir itu time semayang mereka. Tu time tu. Time nak pergi ke maghrib tu. Lepas asar nak pergi ke maghrib tu. Maka itu di antara dua tanduk syaitan. Nabi kata jangan semayang pada ketika itu. Qala faqultu, Amru kata dekat Nabi, ya Nabi Allah, fal wudu hadithni anhu. Habis Nabi cerita pasal waktu semayang, Amru kata dekat Nabi, ya Rasulullah, cerita dekat aku tentang wudu, tentang ayat semayang pula macam mana. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minkum rajulun yuqarribul wudu'a falyatamadmadu wa yastanshiq fayantathir. Nabi kata siapa-siapa yang dibawa mai kepada dia ayam untuk ambil ayat semayang, Nabi kata pastikan ketika berwudu itu kamu berkumur-kumur. Wa yastanshiq, dan kamu istinsyak ayam masuk dalam hidung. Wa yantasir, kemudian muih keluar balik ayam tu. Dalam mazhab Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Saudi, Mekah, Madinah, wajib benar ni. Ambil ayat semayang, wajib kumuk ni, sedut ayat dalam hidung, istinsyak, seh balik, wajib bagi mereka. Kalau tak buat, tak sah wudu. Pasal apa? Pasal Imam Ahmad bin Hanbal kata, ini hadis dia yang menjadi sandaran nasnya. Dalam mazhab Hanbali, bismillah pun wajib. Walau sekali. Ambil ayat semayang, daripada start kita basuh tangan, betul kita kumuk, kita istinsyak, ayat apa semua kita tak bismillah. Sampai dah basuh kaki baru teringat aku tak bismillah. Masa basuh kaki, bismillahirrahmanirrahim, sah wudu itu. Walau sekali. Tapi kalau daripada basuh tangan sampai basuh kaki terlupa bismillah, Imam Ahmad bin Hanbal kata wudu itu tak sah. Dalam mazhab Syafi'i, bismillah itu sunat. Itu perbezaan di antara pendapat imam-imam mazhab. Jadi nak cantiknya apa tuan-tuan? Bismillah jangan tinggal. Nak cantik lagi apa? Tiap-tiap anggota kita nak wudu tu kita bismillah. Lagi cantik. Dan kata Imam Asy-Syafi'i, itu sunat. Dia kata. Begitu. Baik. Dia kata, illa kharat khataya wajhihi wa fihi wa khayashimih. Orang yang ambil ayat semayang ni, dia istinsyak ayat masuk dalam hidung, dia seh keluar balik dan sebagainya. Apa yang dapat dekat dia? Illa kharat khataya, melainkan lebur dosa-dosanya. Dosa apa? Dosa wajhi, dosa muka dia. Dosa apa? Wafihi, dosa mulut dia. Duk mengumpat, duk mengata dan sebagainya, duk fitnah dan sebagainya. Bila ambil ayat semayang kumuk, dia luruh, dia lebur dosa-dosa mulut ni. Wa khayashimih, dan juga dosa hidung. Hidung Arab kata anfun, tapi dalam tajwid kita duk mengaji, dia kata apa? Bila suara mai daripada ni dengung ni, dia panggil khayshum. Khayshum, ni khayashim, daripada khayshum. Bila sedut ayat tu, dia masuk di tempat khayshum tu, dia cuci dalam, dia flush keluar balik. Tuan-tuan tengok Islam punya cara nak membersihkan umat dia, macam mana Islam ni. Kajian sains kata apa? Dia salah satu remedy kepada orang yang sinus. Dia kata orang resdung. Kalau istinsyak ayat ni, dia rasa sakit sampai macam ke dalam otak kan. Bila kita istinsyak tu, dia kadang-kadang dia tangkap ni. Itu makna dia pergi cuci. Kita seh keluar balik. Kalau benda tu diamalkan tiap-tiap kali wudu,
Orang yang sains ni, orang yang resdung, orang yang apa ni, insya-Allah dia boleh kurang penyakit itu. Kajian sains dia bertemu dengan apa yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam tu. Maka Nabi beritahu, Nabi kata nak tanya pasal wuduk. Wuduk ni cerita macam ni. Bila orang buat mai ayat untuk ambil ayat semayang, pastikan hang kumur, hang istinsyak ayat dan sebagainya. Pasal apa? Selain daripada kebaikan kesihatannya, dia juga baik kerana dia boleh meleburkan dosa wajah, dosa hidung, dan juga dosa-dosa yang berkaitan dengan apa yang ada di wajah dia ni. Dia kata summa idza ghasala wajhahu kama amarahu Allah illa kharrat khataya wajhihi min atrafi lihyatihi ma'al ma. Lepas pada dah sedut air basuh muka, semua dosa yang berkaitan dengan benda yang ada di muka dia lebur sekali dengan turunnya air di ujung janggut kamu. Nabi kata bila kita basuh muka tu, kalau mata duk tengok benda tak elok segala apa ni semua, dia turun sekali dengan air wuduk kita tu. Turun, dia kata min atrafi lihyatihi ma'al ma. Dia turun sampai ujung janggut, menitik tu, maka menitik segala dosa daripada anggota yang ada di muka kita. Nabi kata lagu tu. Summa yaghsilu yadayhi ila al-mirfaqain. Kemudian wuduk itu ialah kamu basuh ujung jari sampai dua siku. Nabi kata illa kharat khataya yadayhi min anamilihi ma'al ma. Ketika itu luruh dan lebur habis dosa-dosa tangan kamu sekali dengan luruhnya ayak-ayak tu daripada anggota tangan kamu tu. Summa yamsahu ra'sah. Kemudian sapu kepala illa kharat khataya ra'si min atrafi sya'rihi ma'al ma. Luruh dosa yang berkaitan dengan kepala sekali dengan menitik guguknya air yang kamu guna buat basuh kepala tadi. Summa yarsilu qadamaihi ilal ka'bain. Kemudian basuh kaki sampai buku lali. Illa kharat khataya rijlaihi min anamilihi ma'al ma. Keluar lebok habis dosa-dosa berkaitan kaki sampai ke ujung jari-jari kaki kamu tu. Fa in huwa qama fa shalla. Kemudian dah habis ayat semayang, kamu pergi berdiri dan kamu semayang. Fahamidallah wa asna alaih. Dalam semayang itu kamu puji Allah Subhanahu wa taala. Betul tak tuan-tuan? Semayang. Allahu akbar, puji Allah. Allah Tuhan Maha Besar, puji. Baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asif. Puji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil lagi puji Allah. Fahamidallah wa asna alaih. Hampa berdiri semayang, ucapan yang keluar dari mulut hampa waktu semayang itu adalah puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa farragha qalbahu lillah. Lepas itu hang kosongkan hati hang untuk Allah. Tak mau ingat lain masa tu. Tak mau nak sabut dah pasal kerja, tak mau fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Illam sarafa min khati'atihi kahayatihi yauma waladathu ummu. Siapa yang buat benda ni solid, cantik, bersih dia, jadi dia macam mana budak baru beranak keluar daripada perut mak dia. Hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kita duk kira setahun sekali nak pergi Mekah nak buat haji, nak dapat haji mabrur, nak jadi macam baru beranak daripada perut mak. Tuan-tuan, hari-hari kita ada peluang ni. Hari-hari kita ada peluang ni. Peluang nak dapat tu apa yang dijanji oleh Nabi SAW. Kalau sekiranya buat hak tadi ni daripada awal ambil ayat semayang, buat semua cantik, semayang pun hati khusyuk kepada Allah. Dia kata kahayatihi yauma waladathu ummuh. Keadaan hampa pada masa tu jadi macam mana baru beranak keluar daripada perut mak. فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dia cerita hadis ni panjang lebar kepada Abu Umamah yang merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Umamah ni senang duk dengar Amr bin Abasah cerita hadis panjang ni. Panjang tak panjang ke apa ni? 8:23. Ni kita tak baca lagi. Tu yang kata panjang tu. Panjang tu Abu Umamah ni duk dengar ni, duk dengar Amr bin Abasah duk abang hadis yang panjang ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengar tu habis.
Faqala Abu Umamah. Abu Umamah kata dekat Amr bin Abasah ni. Dia kata, ya Amr bin Abasah, unzur ma taqul fi maqamin wahid yu'ta hadha ar-rajul. Dia kata, wahai Amr bin Abasah, dia macam tak percaya. Bukan dia tak percaya, macam tak percaya. Dia kata apa? Wahai Amr bin Abasah, dengan sekali jumpa Nabi cerita kat hang semua hak panjang ni. Dia tanya macam tu. Wahai Amr bin Abasah, aku nak tanya hang ni pasal Nabi ni tuan-tuan. Nabi ni kalau nak banding, wakil rakyat pun sibuk, tambah-tambah lah ni. Wakil rakyat sibuk. Nabi bukan wakil rakyat, dia lebih pada tu. Dia wakil Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi. Tadi hadis kita baca tadi apa dia? Penduduk Madinah kata apa? Nabi SAW ni bila sampai di Madinah, an-nas sira', manusia ni serbu pergi dekat dia. Nabi ni orang macam ni. Nabi SAW kalau boleh allocate, boleh bagi masa dekat kita 15 minit, tonton balik sujud syukur. Nabi bukan macam kita sentiasa free. Nabi SAW masa dia ni penting. Masa dia ni banyak benda dia nak guna. Masa dia ni berharga. Dia bukan macam kita. Jadi Abu Umamah bila dengar kata Nabi boleh spend masa dengan Amr bin Abasah macam tu punya panjang cerita. Cerita daripada awal dia ni, dia duduk di Syam, dengar hal pasal Nabi, naik kenderaan pergi Mekah, jumpa tu cerita ni, sampailah tanya pasal semayang, sampai Nabi cerita waktu haram semayang, pasal apa waktu tu diharamkan semayang, sampai cerita pasal ayat semayang semua, panjang lebar Nabi boleh cerita dekat Abu Umamah ni macam tak percaya. Dia kata dekat Amr bin Abasah, dia kata betul ke? Dia kata semua ni fi maqamin wahid yu'ta hadzal rajul. Betul kan Nabi cerita ke hang macam ni punya panjang? Nabi cerita dekat hang sekali aja. Faqala Amr, ya Aba Umamah, laqad kaburat sinni wa raqqa azmi wa iqtaraba ajali wa ma bi hajatun an akdhiba 'ala Allah wa la 'ala Rasulillah لولا أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد 7 مرات ما حدثته به أبدا ولكني سمعته أكثر من ذلك. Amr bin Abasah tegas. Dia kata dekat Abu Umamah ni, dia kata aku nak abang satu. Laqad kaburat sinni, aku ni tua dah, dia kata. Telah besar umur aku, maksudnya aku tua dah. Wa raqqa azmi, tulang aku ni pun dah fragile, dah apa, orang tua, tulang dah tak kuat. Aku berdiri lama pun dah tak boleh dah. Aku ni orang tua. Wa qataraba ajali, kerana tua ni ajal aku sudah dekat. Dia kata, wa ma bi hajah an akdziba 'ala Allah wa la 'ala Rasulillah. Dalam umur aku dan keadaan aku yang macam ni, aku nak berbohong atas nama Allah, atas nama Rasul? Adakah aku nak buat benda tu? Dia kata dekat Abu Umamah yang nampak macam tak percaya tadi ni. Dia kata aku tua ni, aku pun dah macam ni dah keadaan. Padan ke kalau aku nak bohong dengan benda ni? Itu maksudnya. لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد 7 مرات. Kalaulah benda yang aku cerita kat hang tadi, aku dengar sekali aja, ataupun aku dengar 2 kali aja, atau aku dengar 3 kali aja, ataupun aku dengar 7 kali daripada Nabi, ma haddastuhu bihi abada, aku tak cerita betapa kat hang, dia kata. Tapi dia kata walakinni sami'tuhu akthar min dhalik, tapi aku dengar Nabi habaq benda yang sama lebih pada 7 kali ke aku. Nak habaq kata apa? Konten hadis yang kita baca tadi sangat penting, sangat fundamental, sehingga kan Nabi repeat benda ni, Nabi repeat, bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, bukan 7 kali.
Bahkan tak tahu apa kali. Kata Amru bin Abbasah, maka aku ceritakan benda ni pasal aku nampak pentingnya benda ni. Pasal Nabi ulang duk sebut benda yang sama berapa punya banyak kali. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kuliah habis tahun ni tak apa dah. Tak apa dah. Pasal hadis ni Masya Allah tuan-tuan, konten dia tu. Kalau kita boleh buat hak tu saja pun, hayah kita, keadaan kita apa? Kayaumi waladathu ummu. Kita bersih daripada dosa macam mana budak baru beranak keluar daripada perut mak dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita ambil kesimpulan daripada dia. Sahabat Nabi, mereka tak akan berbohong atas nama Nabi, tidak akan berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Hak Nabi kata, hak tu mereka kata. Tambah satu pun tak, kurang satu pun tak. Itu yang ada pada diri para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka adalah generasi yang sangat amanah kepada Allah dan Rasul. Satu. Yang kedua, waktu-waktu tegah semayang kita kena jaga. Waktu tegah semayang yang kita sebutkan tadi apa dia? Yang pertama sekali lepas subuh. Lepas subuh, lepas habis semayang subuh, berakhirnya waktu subuh campur 28 minit. Itu time haram sembahyang. Jangan kita pergi buat semayang apa dalam tempoh masa tu, kerana dia terletak di antara dua tanduk syaitan, kata Nabi. Dan time itu adalah time orang kafir yang sembah matahari semayang. Maka dilarang orang Islam semayang pada time tu. Yang kedua, matahari tegak. Yang kata matahari tegak tu, berapa lama masa dia? Antara 5 ke 10 atau 15 minit. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, dia kata 20 minit sebelum zuhur. So kita ambil time tu selamat. Dalam tempoh masa 20 minit sebelum masuk waktu zuhur, itu time haram sembahyang. Pasal apa? Hadis beritahu pasal time tu adalah time api neraka dinyalakan dengan kuat. Dan dalam hadis lain dia kata apa? Time iblis dan syaitan berkeliaran, dia kata. Itu time rembang tu. Maka hindarkan daripada sembahyang pada time tu. Yang ketiga, lepas asar sehinggalah matahari betul-betul terbenam dan masuk maghrib. Itu time lagi sekali Nabi kata baina qarnai asyaitan, di antara dua tanduk syaitan, dan juga time orang kafir sembahyang. Maka jangan sembahyang pada time itu. Cuma kalau kita tengok dalam mazhab Syafi'i, di antara orang yang kuat, orang yang terkenal dia ialah Dr. Wahbah Zuhaili. Hari ni kalau anak-anak kita duk mengaji agama, tak kira di universiti dalam negeri ke, mengaji di luar negeri ke, kalau dia mengaji usul fiqh, dia antara teks yang menjadi teks wajib kepada pelajar-pelajar agama ni ialah teks apa nama ni, Ashbah wan Nazair, kitab yang ditulis oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Dia bermazhab Syafi'i. Dr. Wahbah Zuhaili dia kata apa? Dalam mazhab Syafi'i dia ada beberapa pengecualian. Bukan mazhab Syafi'i saja, mazhab lain pun ada. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kata Dr. Wahbah Zuhaili, time tengah rembang itu, ataupun ada beberapa time yang haram sembahyang itu, dibenarkan sembahyang. Contohnya apa? Dia kata pada hari Jumaat. Pasal bersabit daripada hadis Nabi SAW, riwayat Al-Baihaqi daripada Abu Sa'id Al-Khudri, dan juga daripada Abi Hurairah, menceritakan dibenarkan sembahyang pada hari Jumaat dalam time tu, time rembang tu. Boleh sembahyang. Satu. Yang kedua, larangan sembahyang pada waktu haram ni tidak terpakai di Makkah. Tak terpakai. Itu bukan mazhab Syafi'i saja, semua mazhab. Bila kita pergi di Mekah ni, dia tidak ada waktu haram sembahyang. Bila-bila masa pun boleh sembahyang. Pasal apa? Sabit daripada hadis Nabi SAW, riwayat daripada Jubair bin Mut'im. Ada sebut tentang Makkah itu tidak tertakluk kepada waktu haram sembahyang. Jadi kita kena faham. Nanti bila kita pergi sana buat haji, buat umrah, tengok time ni, ustaz dah abang ni 10-15 minit sebelum luar, apa ni hang main umrah saja duduk sembahyang. No, boleh. Boleh. Bagi di Mekah ni boleh. Kadang kita ni pun jaduk kata, lah reti 5, tak reti 15. Kan? Hak reti baru 5, hak tak reti duduk dah 15. Jadi 50 pun dah hak tak reti, 5,000 lagi hak tak reti pun ada. Jadi jangan kalut. Benda ni pelan-pelan kita nanti jumpa. Yang ketiga, kata dalam mazhab Syafi'i, dia kata apa? Sunat-sunat yang mempunyai sebab yang terdahulu.
Sunat-sunat yang mempunyai sebab yang terdahulu boleh dibuat, dia kata, pada waktu-waktu yang dilarang. Contoh dia bawa di situ, ni apa nama, Dr. Wahbah Zuhaili, dia bawa contoh, dia kata bagi orang yang mengamalkan sunat fajar, sunat qabliyah subuh, dia amalan dia dah berapa puluh tahun dah, tentu hari itu jaga terlewat sikit, jadi dan sembahyang subuh saja, dia boleh qada qabliyah subuh ataupun sunat fajar itu dalam waktu yang dilarang tadi. Walaupun pendapat yang kuat kata tunggulah sampai habis waktu larangan tu, masuk waktu duha baru buat. Tapi kalau nak buat pada waktu yang dilarang, boleh. Dia kata itu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Kemudian dia kata sunat tahiyatul masjid, dia boleh pada bila-bila masa. Kita masuk masjid, time tu time yang dilarang, tapi kita masuk masjid kerana masuk masjid dia menjadi bersebab, maka dibenarkan sembahyang sunat tahiyatul masjid walaupun dalam waktu yang diharamkan sembahyang. Kemudian kata dia sunat gerhana, contohnya jadi gerhana matahari, time tu time rembang tu, yang sepatutnya masa tu matahari rembang tapi gerhana, maka masa tu boleh dibuat sembahyang sunat gerhana matahari kerana dia adalah sembahyang yang bersebab. Ataupun sunat wudu, kata Dr. Wahbah Zuhaili, sunat wudu. Sebab apa? Sebab kita berwudu, maka kita sembahyang sunat wudu. Jadi ini di antara contoh-contoh sembahyang yang bersebab, yang dikecualikan, boleh buat walaupun dalam waktu yang dilarang. Jadi kalau tuan-tuan tengok bab sembahyang sunat ni, dia ada macam-macam. Kita kata tadi sembahyang sunat yang bertindih ada sunat fajar, dia bertindih dengan qabliyah subuh. Hadis sebut dua, ada saya sebut qabliyah, ada sebut sunat fajar, orang ingat dua, walhal dia satu sembahyang. Ada orang buat dua, wallahu alam. Kalau betul boleh pahala ke dia. Kalau tak betul mudah-mudahan tak berdosa kerana salah faham terhadap hadis yang ada. Kemudian sunat zawal bertindih dengan qabliyah zuhur. Kemudian sunat isyraq bertindih dengan sunat duha. Ada orang anggap ini dua salat yang berlainan. Ada orang anggap itu sebenarnya satu sahaja. Kerana penerangan hadis itu tidak begitu jelas. Dia sebut dengan dua lafaz yang berbeza. Adapun sembahyang-sembahyang sunat yang ramai orang duk buat dan dianggap sebagai sembahyang sunat yang pelik-pelik, ada juga. Pelik-pelik kerana tidak ada nas, tidak ada hadis, tetapi menjadi amalan orang. Contoh dia apa? Sembahyang sunat Ashura. Merepek. Sempena 10 Muharram, ni nak main bulan Muharram ni. Pasang 10 Muharram dia. Yang sabit daripada nas ni apa dia? Puasa Ashura. Dia pergi tokok pula ke Aceh lagi, dia buat sembahyang sunat Ashura pula. Ini dia panggil sembahyang yang pelik-pelik, dia panggil. Ataupun yang ganjil-ganjil, ataupun yang aneh-aneh, dia panggil. Dekat. Dia ada pula orang duk buat sembahyang sunat azan pula. Ada. Ini saya ambil daripada buku-buku yang duk jual dalam pasaran ni. Takut tuan-tuan. Berbagai-bagai rekaan dalam hal ibadat ni pun menakutkan kita. Sembahyang sunat azan pun ada. Dia ada pula sembahyang sunat hadiah kepada mayat. Yang ni popular dalam masyarakat kita, popular. Tuan-tuan pergi sembahyang mayat, dia ada satu orang duduk tengok kita. Tengok, ni Ustaz Samsuri. Habis dia bagi satu envelope asin kat kita. Kita tanya ni apa dia? Yang ni hajat keluarga, buat sunat hadiah. Sembahyang hadiah. Sunat hadiah apa? Dia dah mati dah. Dia kata itulah hadiah pahala dekat dia. Saya ada biasa jumpa lah dalam kitab apa atau dulu dia kata sembahyang sunat hadiah ni kalau sekiranya dibuat menyamai pahala macam orang yang macam pahala 100 syahid. Sahabat Nabi nak dapat satu syahid pun susah tuan-tuan. Kita buat sembahyang sunat 2 rakaat, niat hadiah kat dia, dia dapat pahala 100 orang mati syahid. Dengar pun very funny. Maka di antara ciri-ciri hadis maudhu', hadis yang direka-reka, ialah bunyi dia, sound dia pun very funny. Itu popular dalam masyarakat. Dan itu tidak sabit daripada nas yang sahih. Kemudian dia mai pula sunat nikah. Ini pun popular. Dan ini pun popular. Lepas akad nikah tu yang jawab dia pergi semayang. Mana dia ambil pun tak tahu benda tu. Dan tuan-tuan, semayang ni ibadah khusus. Nak buat mesti ada nas. Itu je kita kena faham. Dia ibadah khusus, tidak boleh berasaskan kepada kreativiti. Dia mesti kepada nas. Nabi ada buat, sahabat buat, depan Nabi, Nabi tak larang dan sebagainya, itu nas.
Dan mesti pula daripada sumber yang sahih. Ataupun kalau dhaif pun dia boleh buat amalan aja, tidak boleh berhujah. Nah, baik. Kemudian dia ada pula sunat nisfu Syaban pula. Baca Yasin apa-apa salah satu lah. Tak salah lah. Baca Yasin tu tak salah. Pasal apa? Baca Quran. Tak salah. Pergi buat semayang pula. Semayang nisfu Syaban pula. Yang ada dalam hadis ni dia kata apa? Dia kata malam nisfu Syaban ni malam yang penuh berkah. Banyakkanlah ibadat pada malam itu. Macam tu aja. Dia pergi buat satu semayang pula. Semayang nisfu Syaban. Ni satu penyakit. Kemudian dia ada pula satu sunat qudum. Saya tak tahu yang ni dia qudum mai kok mana tak tahu. Semayang sunat qudum pula. Ada satu. Ni dalam buku ni. Dia mai pula semayang sunat Lailatul Qadar pula. Ada satu sunat pula Lailatul Qadar. Dia Lailatul Qadar ni dia terletak di dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan ni malam memang malam untuk kita beribadat. Qiyam Ramadan. Dia tidak ada satu khusus semayang sunat Lailatul Qadar, tak ada. Dan ada pula mai sunat syukur pula. Yang ada dalam hadisnya apa dia? Sujud syukur. Dia pergi buat sembahyang sunat 2 rakaat sunat syukur pula. Nampak tuan-tuan? Kreativiti yang mencari penyakit. Dia panggil. Kreatif ni kalau bagus tak apa. Ni kreatif nak cari penyakit. Macam budak-budak kita. Kalau dia betul kreatif, dia jadi mekanik, boleh pergi duk reka, buat apa, bagus tak? Dia kreatif, dia pergi ubah apa, maggat, tayar motor dia apa semua, naik tengah jalan, tayar terlucut. Itu kreativiti yang mencari penyakit. Dia panggil. Tak disuruh kita jadi macam tu. Kemudian yang paling menarik, saya tengok dalam buku tadi ni, sunat tolak bala apa dah? Satu. Sunat tolak bala. Semayang 2 rakaat ni kira nak tolak bala. Maka dipanggil sunat tolak bala. Takut tuan-tuan. Jadi saya pesan kat diri saya dan dekat tuan-tuan, dalam nak buat ibadat ni, rujuk kepada nas-nas yang qat'i dan nas-nas yang sahih. Sebelum kita pergi buat benda-benda yang akhirnya merugikan kita, bahkan membawa dosa kepada kita. Mudah-mudahan muqaddimah ya tu, memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita guna Bahrul Mazi jilid 3. Bahrul Mazi jilid 3. Kita masuk muka surat 178 bab fi salatil istikharah. Pasal tajuk tu dia berkaitan dengan kitab yang kita baca. Mukadimah tadi. So dia kata fi salatil istikharah, itu bab yang datang pada menyatakan sembahyang istikharah. Yakni sembahyang nak menuntut petunjuk daripada Allah sama ada baik ataupun tidak satu-satu pekerjaan. Ini sembahyang sunat istikharah. Yang tidak disuruh syarak dan tidak ditegah. Syarat sembahyang istikharah ni mestilah sembahyang tu bukan nak minta Tuhan tunjuk perkara yang wajib. Contoh kita buat sembahyang sunat istikharah nak minta Tuhan tunjuk ni patut tak patut aku sembahyang Isya malam ni. Pasal apa? Pasal sembahyang Isya itu jelas wajib. Tak payah duk tanya Tuhan lah. Dan begitu juga dia tidak boleh buat sembahyang untuk benda yang terang ditegah. Orang panggil kita malam esok ada satu dinner, ada minum. Kita ni tu ingat ni aku patut minum tak patut minum ni, buat istikharah lah. Tanya Tuhan, ya Allah, esok punya dinner ni patut aku minum ke tak patut? Jangan. Itu tak boleh. So sembahyang istikharah ni dia kata satu perkara yang bukan wajib dan bukan haram. Seperti kita nak menyaga ataupun nak buka satu-satu kerja. Kita duk kerja kerajaan, duk ingat nak ambil optional pension ataupun nak resign pasal nak pergi join business. Bagus ke tak bagus? Benda ni boleh istikharah. Kalau aku duduk terus dalam servis kerajaan ni, pension ada, esok sakit demam, kalau anak-anak buat tak mau tengok aku pun ada duit pension, boleh lah, takkan nak lepas duit-duit ubat apa semua. Ni kalau aku resign ni, kalau pergi buat-buat menjaga pula, melingkup pula, saya lagi. Jadi, tapi kalau tak melingkup, nampak cantik juga. Istikharah. Wajar tak wajar, aku resign. Wajar tak wajar, kita ambil optional punya pension. Bab yang macam ni boleh. Ataupun hendak berlayar kerana satu masalah kehidupan. Orang ajak kita pergi makan angin. Ajak pergi Guangzhou. Ajak pergi Beijing, orang ajak kita pergi Hong Kong dan sebagainya. Benda tu tak salah, tapi benda tu kira patut pergi ke tak patut pergi, boleh buat istikharah.
ataupun hendak menjadi kuli, ataupun nak memegang kerja besar atau sebagainya. Ni kita lah ni duk jadi, kerja kita lah ni, kita duk jadi pegawai biasa. Satu offer sudah main untuk nak one up, nak bagi satu pangkat dekat kita. Kita nak kekal di kedudukan lah, ataupun nak terima offer, nak pi one up, nak pi jadi ada satu pangkat naik di atas. Wajar tak wajar aku terima, atau lebih baik aku boleh buat istikharah, dia kata. Adapun pekerjaan yang disuruh Allah Ta'ala, maka tidak dituntut istikharah. Begitu juga meninggalkan tegahnya. Hak wajib, hak haram tak payah istikharah. Maka tidak juga dituntut istikharah itu. Ketahuilah saudaraku, bermula sembahyang istikharah itu diajak oleh Nabi SAW kepada sahabat. Ini yang kata sembahyang, kalau kita nak buat amalan, dia kena macam ni. Dia kena ni. Dia kata apa? Bermula sembahyang istikharah itu diajak oleh Nabi kepada sahabat. Hak ni kita boleh buat amalan. Terang dalam hadis kata Nabi ajak benda ni, kita buat. Sebagaimana riwayatnya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah fil umuri kulliha kama yu'allimuna surata min al-Quran. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, katanya adalah Nabi SAW mengajar dia akan kami akan istikharah pada sekalian pekerjaan semuanya. Jabir kata. Jabir ni siapa tuan-tuan? Kita baru baca mukadimah semalam ke apakah? Jabir bin Abdullah di Masjid Padang Temusu. Pak dia mati syahid di dalam perang Uhud. Mati, orang tua ni mati, tinggal ayalan wadainan. Tinggal anak punya ramai, tinggal hutang pula lagi. Maka susah hati ni Jabir ni. Pasal pak mati dah satu susah hati. Mati pula tinggal hutang dengan tinggal adik-adik dia anak sulung nak kena belah. Jadi muka ni nampak susah hati. Nabi tegur dia. Nabi kata, wahai Jabir, pasal apa aku nampak hang sedih? Dia beritahu. Nabi kata kat dia, tak sadut sedih lah Jabir. Hang tahu tak pak hang ni yang hang duk tak puas hati dekat dia, kata dia mati tinggal anak ramai, hang nak kena tanggungjawab tu. Hang kata dia tinggal hutang. Hang tahu tak pak hang ni dia mati syahid tau dalam perang Uhud. Hang tahu tak kebanyakan orang Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghadap berdepan. Tapi pak hang ni mati syahid dalam perang Uhud ni, Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan pak hang dan Allah berhadap muka dengan dia. Nabi kata. Dan Allah tanya dekat bapa hang ni, hang mau apa? Aku akan bagi. Ni pak hang ni dapat keistimewaan ni. Entah Pak Hang jawab apa dekat Allah bila Allah tanya dia? Pak Hang jawab, kata aku minta supaya aku dihidupkan balik dan balik ke dunia. Dan aku nak mati syahid lagi sekali. Ni bapa hang ni, kalau hang tak puas hati kat dia, kalau hang marah dia, hang tak patut. Pak Hang ni orang macam ni. Allah hidupkan dia dan Allah berhadap muka dengan dia. Allah bagi offer dekat dia. Wahai Abdullah, hang mau apa? Aku bagi. Dia minta apa? Dia minta dia dihidupkan balik, nak balik atas dunia, nak mati syahid lagi sekali. Tuhan kata dekat dia, no, telah mendahului janji aku kepada semua manusia bahawa orang mati tidak akan dibalikkan ke dunia. Tuhan kata, itu janji aku dan aku tidak akan mukir janji itu. Pak Hang dah mati, dia mati. Dia tak boleh balik dah ke atas dunia. Melainkan akhirat esoklah baru aku nak berkira dengannya. Ini bapa Hang Jabir. Hang jangan duk pandang dia macam-macam. Ini Jabir bin Abdullah. Dia riwayat hadis ni. Sebagaimana mengajar ia akan kami. Akan satu surah daripada Quran semuanya. Maka memeliharalah hurufnya. Dan terbit kalimah-kalimahnya. Dan menegah tokok-menokok ataupun mengurang daripadanya. Dan mengajar baginya. Dan menjagakan atasnya. Nabi ajak dekat kami sembahyang istikharah ni. Macam mana Nabi ajak kami baca Quran. Bacaan Quran ini makhraj hurufnya, sebutannya, qiraahnya. Nabi ajak ni macam mana diturunkan oleh Allah melalui Jibril kepada Nabi. Macam tu Nabi ajak kepada sahabat-sahabat. Macam itulah Nabi habaq dekat kami tentang sembahyang istikharah ni. Nabi tunjuk cara nak buat dia satu-satu. Sembahyang istikharah ni macam mana. Baik, sembahyang istikharah pada perkara apakah yang dituntut? Kata Qistalani di dalam Syarah Al-Bukhari, telah menuntut sembahyang istikharah itu oleh pengarang kitab Bahjatun Nufus dengan barang yang bukan wajib dan barang yang bukan sunat.
Maka keduanya ini tiada dituntut sembahyang istikharah padanya. Hal wajib apa semua, tak payah istikharah, dia kata. Dan begitu juga hendaklah mengerjakan atau meninggalkan yang haram dan yang makruh. Itu juga tak payah istikharah. Contoh kita buat tadi. Maka tiada juga dituntut istikharah untuk itu. Maka tersimpanlah istikharah itu pada yang mubah, pada benda-benda harus. Nak berhenti kerja, nak buat menyaga dan sebagainya. Ataupun pekerjaan yang sunat apabila berlaga di antara dua perkara sunat. Yang tu boleh istikharah. Dua-dua benda sunat. Nak buat benda dulu. Contohnya apa? Nak menikah. Menikah ni sunnah Nabi. Sunat. Bukan wajib. Kemudian yang kedua nak pergi haji, nak pergi umrah. Haji wajib. Nak pergi umrah. Aku ni tak nikah lagi. Nak menikah dulu kan nak pergi umrah dulu. Mana satu? Buat istikharah. Boleh. Pasal apa? Dia bertembung di antara dua benda sunat. Manakah yang dahulu memperbuat atasnya ataupun nak direngkahkan atasnya dan disambungkan dengannya di dalam Al-Fathu akan yang wajib dan yang sunat yang terpilih. Dia kata, yang tu boleh. Masalah sembahyang istikharah itu, mengapa diajak Nabi kepada sahabatnya? Kata dia adalah adat orang yang ahli akal, lagi orang bijaksana. Apabila dia nak buat satu benda, sama ada baik ataupun benda tu benda besar, tiadalah dia meninggalkan daripada bertanya kepada orang yang lebih tahu dan lebih pandai dan yang lebih bijaksana. Ni orang cerdik. Orang cerdik, dia kata bila nak buat satu benda, dia pergi tanya dulu orang-orang yang lebih pengetahuan, lebih pengalaman daripada dia. Kita duk makan gaji, mana kita reti menyaga. Tapi tengok orang menyaga hidup senang, kita teringin nak menyaga. Kita nak menyaga ni, jangan hari ni berhenti kerja, esok nak pergi menyaga dengan tak tahu nak jadi lagu mana, jangan. Dia kata, sebelum kita mencebur diri dalam satu bidang baru, tanya-tanya dulu. Tanya siapa? Tanya orang yang lebih pengalaman. Tanya orang yang lebih pengetahuan. Tanya mereka dulu. Ni hang dulu kerja kerjaan kan? Hang berhenti kan? Hang pergi buat menyaga kan? Okey kah? Tanya dia dulu. Kita share apa pengalaman yang dia dah lalui. Itu kerja, dia kata, orang bijaksana. Orang bijak dia macam tu. Maka pergilah dia bermusyawarah dan juga bertanya, mengambil fikiran pada orang yang lebih tahu dan orang yang lebih akal itu. Dan dipilihnya tempat musyawarahnya itu orang yang berilmu, lagi orang yang beragama, lagi orang yang biasa mencuba dan tahu dalam medan percubaan. Dan yang keempat syarat dia, orang itu ada kasih kepadanya. Kita bila nak buat satu benda, kita pergi cari orang ada ilmu, kita tanya dia. Kita cari orang ada pengalaman, kita tanya dia. Kita tanya orang yang ada agama. Dan kita tanya orang yang kita tahu dia ada kasih dekat kita. Kadang-kadang kita pergi tanya salah orang. Dia ni memang satu macam punya hasad, dengki, tak apa suka kat kita. Kita pergi tanya dia. Pendapat dia bagi tu sebenarnya tak bagus. Dia nak pelingkuh kita. Agama kata dah. Kalau nak tanya, itu sebab dia kira al-mas'ul ni, orang yang kena tanya ni, dia kata mu'tamin. Dia ni orang, mesti orang yang amanah. Dan kita nak pergi tanya dia, kita tahu dulu dia dengan kita hati bersih. Baru kita pergi tanya. Kita pergi tanya dia ni, saya dapat offer ni saya patut terima ke tak? Kita pergi tanya dia. Dia dengar-dengar, dia kata ni anak aku dapat juga ni. Dia ni dapat, dia tak sapi lah, hampir muda lagi, tunggu. Padahal anak dia pun dapat juga offer tu. Dia nak bagi anak dia pergi. Kita tanya silap orang. Kan? Ini agama dia sampai macam tu, dia beritahu kat kita. Jadi kita tanya biarlah orang-orang yang macam ni, supaya dia khabarkannya barang yang ternampak kepadanya. Dia supaya dia ikhlas beritahu dekat kita. Jikalau baik, dia khabarkannya baik. Jikalau tidak baik, dia khabarnya tidak baik. Dia ikhlas hati. Dia ikhlas hati. Dia kata, dia kata ni, dia kata hang pun duk kerja di sini juga ke? Kita kata, ya, anak saya pun ada juga di situ. Dia ikhlas, dia abang. Dan anak saya pun dapat juga offer ni. Dia habaq lagu tu. Kita pun tanya, anak Haji siapa dia? Dia habaq lah nama sekian-sekian. Kawan saya lah, anak Pak Haji kah? Tak. Dia kata, dia lah, apa benda tu baik. Dekat anak saya pun saya kata lagu tu baik. Apa pilih interview. Tengok siapa punya rezeki dia dapat. Tapi elok ambil interview. Bersih hati dia. Walaupun anak dia dapat offer tu, dia ni pun dapat, dia bersih hati. Kalau hati tak cantik, macam tadi. Dia tak salah. Hampa muda-muda kalau pergi pegang jawatan tu susah. Rupanya anak dia nak ambil mangku tu. Kan? Ini tak mah. Dan pula dia kata dengan yang demikian itu, bernamalah dia ahli akal dan orang yang beradab. Kerana tidak meninggalkan orang tua-tua dan orang yang lebih daripadanya. Ini orang bijak.
Dia pergi ambil pendapat orang yang lebih daripada dia. Maka Nabi SAW itu satu orang yang kasih kepada umatnya. Dan dia adalah pemimpin dunia akhirat yang sejati bagi umatnya. Maka dia ajaknya sahabatnya sembahyang istikharah pada segala pekerjaan itu. Supaya tahu umatnya akan tempat yang lebih aula, lebih utama bermesyuarat dan bertanya fikir. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ajak macam tu. Nabi kata tempat yang paling cantik kita mengadu, minta petunjuk ni siapa dia? Allah. Allah Tuhan kita. Dia buat kita, dia nak yang terbaik untuk kita. Dia tak akan penyayang kita. Minta dekat Allah. Allah saja yang boleh tolong kita. Kerana dialah Tuhan yang lebih tahu. Dan dialah Tuhan yang mempunyai tadbir ke atas makhluknya. Dan pula diajaknya itu supaya tiada kurang adab dengan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahuikan segala yang gaib-gaib. Sungguh pun manusia yang berakal dan bertadbir tetapi tidak kuasa dan tidak cukup pengetahuan. Dan Tuhan itu pelatih kepada segala pelatih. Maka lebih dahulu berhadap dan bermusyawarah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanya orang boleh. Tapi Tuhan itulah yang lebih utama kita tanya. Kalau petunjuk itu mai daripada Allah memang cantik. Memang dia nak jadi elok. Dan bermohon padanya itu, tidakkah itu lebih aula dan lebih utama? Dengan kerana itu mengajak Nabi SAW agar sahabatnya sembahyang istikharah supaya tahu sebagaimana yang tersebut itu. Pasal itulah Nabi ajak sahabat dia. Apa pun gantung diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, masalah dari kita sembahyang istikharah itu mengapa dengan dia makbul kepada Tuhan? Wahai saudaraku, kata ulama, apabila engkau nak tanya buah fikir kepada orang yang lebih-lebih dan hendak masuk kepadanya, tidakkah lebih aula kita bawa buah tangan bagi menyukakan hatinya? Ini kiasan. Kita dengan Tuhan, kita kena ambil hati. Lebih kurang gitu maksudnya. Kalau orang pun kita nak kena ambil hati, apatah lagi dengan Tuhan. Kan kita ada satu hajat dengan satu orang, kita ambil hati dia. Cara ambil hati ni macam-macam. Pergi bawa buah tangan, tengok dulu dia suka apa. Dia suka muktan kuning misalnya. Bukan suka muktan saja, muktan kuning. Dia suka pergi cari muktan kuning. Bawa pergi. Bukan rasuah. Bukan rasuah. Rasuah muktan tak patut sangat. Tak ada nilai. Ini buah tangan. Kan? Kalau pergi hantar satu maybe dekat dia, itu tak cantik. Tak pergi hantar buah muktan. Buah tangan. Pergi hantar kat dia, mesti kita tahu dia suka. Dia ni suka apa? Cari pergi hantar kat dia. Sambil dengan nak minta tolong dia. Dia ni bukan muktan kuning tu. Dia pun ada duit nak beli muktan kuning tu. Tapi adab kita pergi jumpa dia dengan buah tangan tu. Yang tu runtuh dia. Yang tu runtuh dia pun jadi lemah. Dia kata bagus dia ni. Dia tolong kita. Kalau dengan manusia pun macam tu, ni kepulak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jalan membuka mulut dan kasih kepadamu dan makbul apa permintaanmu dan bercakap bercumbu-cumbuan dan merendah diri, maka memperbuat demikian itu dengan Tuhan itu lebih aula. Semayang, bangkit buat istikharah pukul 3, pukul 4 pagi, merintih dalam semayang, minta dekat Allah, tunjuklah dekat saya hak betul, hak mana. Tuhan lebih lagi. Tuhan nak ni, dia nak hamba yang macam ni, dia nak. Hamba yang tahu kata dia boleh bagi. Dia nak orang macam ni. Hamba yang tahu kata dia saja Tuhan yang boleh mengampunkan dosa. Tuhan nak orang macam ni. Bila orang macam ni pergi buat macam yang Tuhan nak, mudah Tuhan nak bagi ke dia. Kerana Allah itu lebih suka yang demikian ke atas hambanya, memperbuatnya. Maka lebih-lebih eloklah sebelum kamu sembahyang itu, kamu bersedekah atas kadar upaya kamu. Sebelum nak sembahyang istikharah tu, buat benda-benda baik dulu. Benda Tuhan suka, buat dulu. Bagi sedekah ke orang, bagi fuqara dan masakin, bagi kepada orang-orang fakir miskin ni. Dan Allah punya trend kan, Allah punya trend. Nak buat baik, nak pergi sampai Kemboja, nak pergi sampai mana-mana. Keliling rumah kita pun ramai orang susah lah. Keliling rumah kita ni pun ramai orang susah. Gelut ni dengan banner naik, dengan dalam surat abang keluar, dengan iklan sana sini apa semua, nak pergi tolong orang Islam di Kemboja. Salah kan? Tak salah. Tapi keutamaan ni ada keliling kita ni. Takut kadang-kadang dengan trend ni kita pun takut. Satu sahabat saya duduk di Jelutong baru ni. Dia kata, Ustaz, Masya Allah. Dia kata, ni haduk main gelut minta duit ni nak pergi tolong orang Kemboja ni pun tak menang. Saya bukan marah orang Kemboja. Ini marah. Bukan.
Tapi nak habaq keutamaan. Baru ni ustaz, dia kata sahabat kita mai bagi tahu, dia kata ni satu ibu tunggal, dia kata tua, cucu pula ada 3 orang duduk dengan dia. Anak dia anak perempuan, menikah bercerai. Lepas itu dah lelaki hak cerai ni tak tahu pergi mana, anak hak kena cerai ni pun dah patah hati macam mana ke, tinggal rumah tak tahu pergi kerja di mana, tinggal cucu 3 beranak duduk dengan tok ni pula ibu tunggal tak ada lelaki, lepas tu tua pula, lepas tu sakit pula. Mengesot atas rumah ni, mengesot atas rumah nak bela cucu 3 orang ni. Dia kata ustaz duduk dalam karyah satu masjid dengan kita. Ni kita duk entak duit pergi mata ni. Sampai mana orang minta nak bagi. Ni tepi rumah ni. Sahabat mai bagi tahu, dia kata ni aku bukan nak minta duit hang. Aku nak hang pergi tengok benda ni. Ni kawan yang mai abang ni. Aku bukan nak minta duit hang. Bukan nak minta hang bagi kat aku berapa, 1,000 ke 500 ke 300. Pergi tolong nak. Aku nak hang pergi tengok sendiri. Hang witness kesusahan dia ni. Kata okey, start motor pergi. Sungguh. Dengan rumah keadaan yang baik macam tu, dengan cucu 3 orang kecil-kecil. Allahu Akbar Ustaz. Kita ni terlepas pandang ni, ada keliling kita ni, duk topong nak pergi tolong jauh. Tuan-tuan, hak jauh lah orang Islam ni, dia tidak dibataskan dengan batasan geografi. Bukan kerana dia duduk kemoja kita orang Malaysia tak boleh tolong, bukan macam tu. Tapi tolong hak dekat dulu. Habis selesai hak dekat ni, tak apalah, lebih-lebihan tu hantar di sana. Di sana pula ada pula satu sahabat beritahu, ada pula masjid yang memang tak akan siap sampai bila-bila. Pasal apa? Pasal masjid tu nak tunjuk kepada orang yang nak pergi melawat ni, nak tunjuk masjid ni tinggal lagi 30% aja lagi nak siap. Masjid tu duk 30% tu lah tak siap. Kononnya sampai macam tu. Jadi nakal lah. Nakal. Tak maulah macam tu. Jadi bukan kita tuan-tuan, kita orang main minta tolong, kita tolong. Bila kita tolong, kemudian kita tahu kata kita kena mohon. Tak syok. Kita tolong tu tak apa dah, mudah-mudahan ikhlas tu ada pahala. Tapi kendiannya tahu kata kita kena mohon. Allah, dia pedih tu lah. Bukan pasal duit tu, pasal kena mohon tu. Ini yang kita tak mau kan. Jadi hak nak buat baik pun ada, hak nak ambil kesempatan pun ada. Ni dalam masyarakat ni. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So dia kata apa? Bersedekah dulu. Sebelum nak buat istikharah ni, sedekah-sedekah dulu. Maka jadilah seolah-olah membawa persembahan harta kepadanya. Kemudian masuk sembahyang istikharah. Buat benda-benda baik dulu, baru sembahyang istikharah. Kerana sembahyang itu tempat khusyuk dan tempat khudu' dan tempat rendah diri. Dan memuji dan bercumbu-cumbuan dengan Allah Subhanahu wa taala, menyungkurkan dirimu di depan Allah. Tu kita bila sembahyang ni tuan-tuan, bila sujud tu bagi mai satu perasaan kita ni kecil tak depan Tuhan. Bagi mai rasa kecil kita ni depan Tuhan ni. Kan? Bila sujud tu dia panggil mai, perasaan tu dia panggil mai, bagi rasa kita ni tak ada apa kita ni depan Tuhan ni. Bagi mai tu rasa tu. Setengah orang sujud pun rasa besar ni. Sujud pun rasa besar ni. Sujud tu dengan kepak bagi kawan sebelah lagu tu kena sini. Tu rasa besar lah tu. Kan? Nampak. Dia tak main khuduk. Khuduk ni rasa rendah diri depan Allah tu dia tak main. Tak mau macam tu. Kemudian daripada itu, mintalah apa kehendakmu. Minta ditunjukkan mana satu yang baik untukmu. Salah satu daripada 2 pekerjaan yang nak pilih tadi. Maka sungguhnya telah diajak Nabi SAW akan kelakuan sembahyang istikharah itu seperti dalam masalah tadi. Kemudian dia kata sembahyang istikharah itu bagaimana kelakuan dia. Kata Jabir bin Abdullah, yaqul idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil faridah. Maksudnya sabda Nabi SAW, apabila mencita-cita satu orang daripada kamu satu kerja, maka hendaklah dia sembahyang sunat 2 rakaat yang bukan sembahyang fardu, di dalam waktu yang bukan waktu karahah, bukan waktu yang dilarang. Pada rakaat pertama baca Fatihah, kemudian baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua baca Fatihah, baca qul huwallahu ahad. Itu aja yang kata sembahyang istikharah. Kata Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi, dan setengah daripada yang menasabah bahawa membaca ia seumpama firman Allah, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar.
Maksudnya, dan Tuhan kamu, dialah yang mencipta apa yang dia kehendaki dan dialah yang memilih apa yang baik untuk kamu. Itu yang kata Allah. Dan firman Allah lagi, wa ma kana lil mu'minin wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, tu dia tak ada lam. Wala lil mu'minatin. Cik lah, ni apa Quran ni ada dua orang depan kita ni. Amnan, cik ya? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin kan wala li mu'minatin. Saya ingat tak ada li pun. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin. Nanti kita semak balik ni. Iza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dia ada ujung tu. Maksud dia apa? Tidak harus bagi seorang yang mukmin, baik laki-laki ataupun perempuan. Iza qada Allah wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasul sudah putuskan satu-satu benda, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Apa nak pilih tak boleh dah. Bila Tuhan sudah putuskan kata arak tu haram, tak boleh dah nak hidup bagi halal ke apa, tak boleh. Itu maksudnya Allah yang memutuskan, Allah yang memilih apa yang dia mau. Kalau dia mau arak tu haram, maka haram arak tu. Maka kita tidak boleh pilih begitu. Ada pendapat kata ayat ni baca di dalam sembahyang istikharah, itu pendapatlah. Baik, kemudian sembahyang istikharah dan doanya telah bersabda Nabi SAW, summa liyaqul, kemudian daripada sudah sembahyang maka hendaklah baca doa ini. Doa ni tak wajib. Lepas kita sembahyang 2 rakaat, rakaat pertama Fatihah dengan Qul Ya, rakaat kedua Fatihah dengan Qul Huwallah, bagi salam, lepas bagi salam dia kata bacalah doa ni. Doa ni tidak wajib. Kita nak baca doa ni pun tak apa, kita nak baca kod Melayu pun tak apa, kod mana pun tak apa. Hati kita dah niat dah tadi ni, kita sembahyang ni nak minta Tuhan tunjuk mana baik. Cukup dah yang tu pun. Tapi kalau nak baca doa ni juga tak apa. Baik, apa dia doa tu? Dia kata, kita sebut lepas kita bagi salam, lepas dah habis sembahyang, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik, wastaqdiruka biqudratik, wa as'aluka min fadlika al-azim, fa innaka taqdir wa la aqdir, wa ta'lam wa la a'lam, wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فيسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، waqdur li al-khair haitsu kana summa ardini bihi. Itu doa dia. Jadi tuan-tuan boleh balik baca sendiri apa makna dia. Bila masa duk mai ke 9 lebih, dia duk mai macam tu punya baca dia. Balik baca sendiri apa makna dia. Dia kata qala wa yusammi hajatah. Lepas pada tu kita sebutlah apa hajat yang kita nak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata itu cara sembahyang istikharah. So ringkasnya kita kata apa? Sembahyang sunat istikharah ni 2 rakaat. Rakaat pertama selepas iftitah kita baca Fatihah, baca Qul Ya. Rakaat kedua lepas baca Fatihah, baca Qul Huwallah. Lepas bagi salam, doalah apa doa yang kita nak doa. Kod Melayu pun tak apa. Ingat dalam hati, ya Allah, tunjuklah supaya pilihan aku ni betul dan tepat dan membawa kebaikan kepada dunia dan akhirat aku. Sudah, begitu aja. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni kita tengok fi salatit tasbih. Lepas ni kita tengok tentang sembahyang sunat tasbih. Sembahyang sunat tasbih ni dia ni sabit tak daripada hadis? Sabit. Dia di antara sembahyang sunat yang kontroversial. Sebahagian kata sabit, sebahagian kata tak sabit, sebahagian kata hadis sahih, sebahagian kata tidak sahih dan sebagainya. Tetapi Syekh Nasiruddin Al-Albani dia mengatakan hadis tentang sembahyang sunat tasbih ini sabit daripada hadis. Dia kata begitu. Jadi insya-Allah kita akan baca tentang macam mana cara sembahyang sunat tasbih dan macam mana cari Nabi ajak sembahyang sunat ni dan kepada siapa Nabi ajak sembahyang sunat tasbih ini. Kemudian insya-Allah kita akan masuk fi sifatis salah ala Nabi, cerita tentang selawat Nabi. Kan sahabat jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kami cara nak bagi salam kami tahu dah. Cara nak bersalawat kami tak tahu. Cara bagi salam dah tahu dah. Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu cara bagi salam. Cara nak selawat macam mana? Nabi bagi tahu cara selawat.
Kemudian dia main perbahasan yang esok ni kita nanti jumpa. Cerita nak bubuh Sayyidina, tak bubuh Sayyidina ni semua dia nanti ada. Allahumma salli ala Muhammad. Bila minta Nabi tunjuk macam mana cara nak selawat, Nabi habaq kata selawat tu Allahumma salli ala Muhammad. Itu aja. Kemudian ulama kemudian ni dia pergi bubuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay. Boleh tak boleh berlaku penambahan di situ? Golongan yang tambah ni siapa dan apa alasan mereka yang tambah ni? Dan antara dua ni hak mana lebih baik? Nanti kita tengok dalam perbahasan hadis tu. Kemudian pula boleh tak boleh kita selawat dengan meninggalkan keluarga Nabi. Ini sebab Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan ke atas keluarga Muhammad kita tak sebut. Boleh tak boleh? Ada perbahasan dalam tajuk yang akan datang ni. Boleh tak boleh kita berselawat kepada orang lain daripada Nabi? Contohnya Allahumma salli ala Abi Bakrin As-Siddiq wa Umar. Boleh tak boleh kita selawat kepada orang yang lain daripada Nabi, seperti Abu Bakar, Umar, Osman, Ali dan sebagainya? Boleh tak boleh? Dia ada perbahasan dia esok ni. Itu yang kata agama, tuan-tuan. Kita buat ikut macam mana yang ditunjuk oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memandai-mandai dalam agama ni kadang membawa malapetaka dekat kita. Sebab tu kita nak kena jaga. Kemudian dia mai pula tajuk yang berikutnya, fi fadli salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita apakah fadilah ataupun kelebihan selawat Nabi ini. Dan tiap hari Jumaat khatib dalam khutbah yang kedua kan, suruh berselawat kepada Nabi dengan baca ayat Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tu kena sebut tu benda tu. Lepas tu baca hadis pula, man salla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyra. Siapa selawat atasku sekali, Allah akan selawat kepadanya 10 kali. Yang kata Allah selawat tu apa? Juga ada dalam perbincangan yang akan datang. Itu seronok mengaji, tuan-tuan. Seronok dia apa? Kita semakin cerah. Nampak benda yang kita buat hari-hari ni. Kalau tidak, kita ni lebih kepada main ikut-ikut. Daripada kecil sampai hari ni kita orang buat lagu tu, kita buat lagu tu, dan kita tak tahu apa punca dia, apa asal usul dia, cerita main kok mana tak tahu. Bila mengaji ni baru dia duk buka tengok, oh aku dah 45, aku dah 50 umur. Malam ni baru tahu ni cerita dia. Seronok mengaji dia ada di situ. Pasal apa? Pasal dia contribute kepada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azim sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.